22வது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டமூலத்திற்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள 3 மனுக்களின் பிரதிகள் தமக்கு கிடைத்துள்ளதாக சபாநாயகர் தெரிவித்துள்ளார். இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வின் போது சபாநாயகர் ஜகத் விக்ரமரத்ன இந்த அறிவிப்பை விடுத்தார். அத்துடன் நீதித்துறை அமைப்புகள் திருத்தச் சட்டமூலம் தொடர்பில் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கிடைத்துள்ள மனுக்களின் பிரதிகளும் தமக்கு கிடைத்துள்ளதாக சபாநாயகர் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவித்தார். 22 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නැමැති පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම් 3ක පිටපත් මා වෙත ලැබී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේ 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳවත් උපරිමාධිකරණ විනිසුරුවන් පත් නොකිරීමේ තත්ත්වය පිළිබඳවත් පළමුව මම ඉල්ලීමක් කරේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු දැනුවත් කරන්නයි කියලා. පසුව මම තේරුම් ගත්ත ඇත්ත වශයෙන්ම විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පමණක් නොවේ ඒක සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවේම මන්ත්‍රීවරු 225 දැනුවත් කිරීම වඩාත් වැදගත් කියලා. හෙට දිනේ 12 සිට 1:00 දක්වා ඒ අය සූදානම් පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ මතය තම තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 22 වෙනි සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන ලද අවස්ථාවේදී සිදුවෙච්ච සාකච්ඡා පිළිබඳව පුවත්පත් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඒ පුවත්පත් වාර්තාවල තිබෙනවා එක් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් කියනවා යම් පනතක් ඉදිරිපත් කරන විට බලපෑමේ වගන්තිය තිබිය යුතුයි. ඒ අඩුපාඩුව හදන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව රජයේ ස්ථාවරය මේකයි. අපි දන්නවා පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරද්දී නීතියේ බලපෑමේ ප්‍රකාශ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පනත් කෙටුම්පතක පළවෙන පිටුවේම සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන අවස්ථාවේදී නීතියේ බලපෑමේ ප්‍රකාශය කියන එක සාමාන්‍ය පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර දීමෙන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා මෙතන කිසිම ආකාරයක අඩුපාඩුවක් වැරද්දක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මම කියන්න කැමතියි මේ පනත් කෙටුම්පත් සකස් කරන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ නෙමෙයි. නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීමකින් වැඩ කරන නිලධාරීන් කියන එක මං හිතන්නේ අපි කවුරුත් පිළිගන්න. ඉන් පසුව මෙය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු වුණාම එතනත් ඉන්නේ මේ විෂය පිළිබඳව විශාල අත්දැකීමක් තිබෙන පිරිසක්. එතනොත් අනුමතලා තමයි මේක කැබිනට් මණ්ඩලයට එන්නේ. ඒක කැබිනට් ලේකම් කාර්යාලයේ ඉන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කවුරුවත් නෙමෙයි. මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් අත්දැකීමක් තිබෙන නිලධාරීන්. මේ ආයතන 3ක් පසු කළ තමයි පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ලේකම් මණ්ඩලය ඇතුළු සභානායක කාර්යාලයට එතනත් ඉන්නේ මේ පිළිබඳව විශාල අත්දැකීම් තියෙන නිලධාරීන්. මම කියන්න කැමති අපේ දේශපාලන ප්‍රශ්න වෙනම එකක්. මේ කරන වැඩෙන් වෙන දේ තමයි නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට නීති කෙටුම්පතක් හදාගන්න බෑ කියන එක තමයි ඔය ඊ කියලා තියෙන්නේ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් වගේ බරපතල දෙයක්වත් හරියට හදාගන්න බෑ කියන එක තමයි ඊ කියලා තියෙන්නේ. කැබිනට් ලේකම් කාර්යාලය පාර්ලිමේන්තුවටත් එක්ක යම් අපහාසයක් තමයි කරලා තිබෙන්නේ. ඔබතුමා පොයින්ට් එක මොකද්ද කරුම? 92 මේ අද දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් පොයින්ට් එක කියවන්න. කිසිම ගැටලුවක් ඒක කියවන්න. ඒක ඉතින් ඔබතුමා අතර කියව ගන්න පුළුවන් නේ. ඔබතුමා දැන් සෑහෙන කාලයක් නේ මේ කතානායක දුරේ ඉන්නේ. පොයින්ට් එකක් නැතුව ගරු මන්ත්‍රී මේ තියෙන්නේ ඡන්දයක් ප්‍රකාශ කිරීමට බෙදීමක් පාදින විදිහේ හැර පාර්ලිමේන්තුවේ කවරෝ කටයුතු නිවැරදි ක්‍රමවේද ඔබතුමාට පොයින්ට් එකට තමයි කතා කරන්නේ. අහගන්න කරු මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් එක රේස් කරන්න නැගිටිද්දි තමයි 92 කියන කාරණාව තියෙන්නේ. ඒකට ඔබතුමාට නැගිටින්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔබතුමා පොයින්ට් එක කියවන්න. එහෙම කියන්නේ නැතුව 92 කියලා හරියන්නේ නැහැ. පනත ගෙනාපුවම කවද ඉඳලාද මේක වගන්තිය බලපාන්නේ කියන කාරණය මේකේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අපේ මේ දා අජිත් පෙරමැතිතුමා මතු කරේ මේ කාරණේම තමයි. මම මේ විපක්ෂ නායකතුමාට ඉල්ලා හිටිනවා මෙතුමා හැමදාම ටික උපදෙස් දෙනවා ඔයවෙන් පරිස්සම් වෙන්න කියලා. කොයිතරම් වැරදිද බලන්න. අපි පැත්තක තියන්නේ මේ හැල්ලු කරන්නේ Tamange මොකක් හරි විසකුරු දේශපාලන උමනාවකට. මේ පහර දෙන්නේ නීතියට. මෙතන දැන් මෙතුමාද දන්නේ එතකොට. ඒ නිසා ඒක පුළුවන්. ඒ නිසා කතානායකතුමා ඔබතුමාට දුන්නේ. එතකොට මෙතුමා අඩු ගානේ ස්ථාවර නියෝගේ දන්නේත් නැහැ. මෙතුමා කරු කතානායකතුමා නැගිට්ටේ 92 කියාගෙන. හරිද? සමහරු හිතනවනේ මොකක් හරි ඉලක්කමක් වුවම මෙතන බොම් පාට් වෙනවා කියලා. 92 කියවන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මොකද උනේ? ඡන්දයක් යන. හරිද? ඉතින් විපක්ෂ නායකතුමාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ වගේ ගොඩ පෙරක දුරුවන් ගෙන්න ඔබතුමා උපදෙස් ගන්න එපා විපක්ෂ නායකතුමා. ஊழல் எதிர்ப்பு திருத்தச் சட்ட மூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரியவினால் இன்று இச்சட்ட மூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 22வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் தொடர்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக நாளை இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் பாராளுமன்றத்திற்கு வருகை தரவுள்ளது. இன்று பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இந்த தகவலை சபைக்கு தெரிவித்தார். විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේ 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳවත් උපරිමාධිකරණ විනිසුරුවන් පත් නොකිරීමේ තත්ත්වය පිළිබඳවත් පළමුව මම ඉල්ලීමක් කරේ විපක්ෂයේ
මන්ත්‍රීවරු දැනුවත් කරන්නයි කියලා. පසුව මම තේරුම් ගත්ත ඇත්ත වශයෙන්ම විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පමණක් නොවේ. ඒක සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවේම මන්ත්‍රීවරු 225 දැනුවත් කිරීම වඩාත් වැදගත් කියලා. හෙට දිනේ 12 සිට 1:00 දක්වා ඒ අය සූදානම් පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ මතය තම තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත්. நாட்டில் பதிவாகும் டெங்கு மரணங்களின் எண்ணிக்கை 69ஆக உயர்வடைந்துள்ளது. தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அண்மைக்கால தரவுகளின்படி இவ்வருடத்தில் இதுவரை மொத்தம் 92,854 டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். பதிவாகியுள்ள மொத்த நோயாளர்களில் 52.95% அதாவது 49,163 நோயாளர்கள் மேல் மாகாணத்திலேயே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். மாவட்ட மட்டத்தில் அதிக பாதிப்பு கம்பஹா மாவட்டத்திற்கே ஏற்பட்டுள்ளதுடன் அங்கு 19,778 நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர். கொழும்பு மாவட்டத்தில் 18,433 நோயாளர்களும் கண்டி மாவட்டத்தில் 6,695 நோயாளர்களும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் கடந்த ஜூலை மாதத்திலே அதிகளவான நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதுடன் அந்த எண்ணிக்கை 29,964 ஆகும். இதேவேளை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இதுவரை கடந்துள்ள சில நாட்களில் மட்டும் 7,516 நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். எவ்வாறாயினும் 96 சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவுகளை தொடர்ந்து டெங்கு அதி அபாய வலயங்களாக சுகாதார பிரிவினர் பெயரிட்டுள்ளனர். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இன்று பாராளுமன்றத்தில் அமைந்துள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் எதிர்க்கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்தித்தார். இச்சந்திப்பின் போது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாண மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து இங்கு விரிவாக கவனம் செலுத்தப்பட்டன. குறிப்பாக இம்மாகாண மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கும் சமூக பொருளாதார மற்றும் அபிவிருத்தி பிரச்சினைகள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் ஏனைய பிரதேச மட்ட பிரச்சினைகள் தொடர்பிலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு விடயங்களை தெரிவித்தனர். அவ்வாறே வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாண மக்களின் பிரச்சினைகளை பாராளுமன்றத்தில் மிகவும் பரந்தளவில் முன்வைப்பது மற்றும் அவற்றுக்கான அவசியமான தலையீடுகளை செய்வது தொடர்பாகவும் இங்கு விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டது. இச்சந்திப்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான கௌரவ எம்எல்ஏ மிஸ்புல்லா, எம்எஸ்ஏ வாஜித், எம்டிஎம் தாஹிர், துரைராசா ரவிகரன், இம்ரான் மாரூஃப், எம்எஸ் உதுமாலிப்பே, ரவுஃப் அகீம், டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி நிசாம் காரியப்பர், காதர் மஸ்தான், செல்வம் அடைக்கலநாதன், சாணக்கியன் ராசமாணிக்கம், மனோ கணேசன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
வர்த்தக முதலீடு மற்றும் கைத்தொழில் வளர்ச்சி திட்டத்தின் முதலாம் உப திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடமிருந்து $200 மில்லியன் நிதியுதவியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடன் ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளன. நிதி திட்டமிடல் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் கலாநிதி அர்ஷன சூரியபெரும மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் இலங்கைக்கான வதிவிட பணிப்பாளர் ஷெஹான் கவுலின் ஆகியோருக்கிடையில் நேற்று கொழும்பு பொது திரைச்சேரியில் இக்கடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. முதலீடு மற்றும் கைத்தொழில் திட்டத்திற்காக $200 மில்லியன் கொள்கை சார்ந்த கடன் வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் அரசாங்கத்திற்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டிருந்தன. இத்திட்டம் கடந்து போன 2025 தேசிய கொள்கை கட்டமைப்புடன் இணங்கி செல்வதுடன் நிலையான பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதையே நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. மேலும் வர்த்தக மற்றும் முதலீடு ஆகியவை அரசாங்கத்தின் முதன்மை முன்னுரிமைகளாக இருப்பதுடன் அம்முன்னுரிமைகள் 2026-2028 காலப்பகுதிக்கான பிரதான அரச முதலீட்டு திட்டங்களிலும் பிரதிபலிக்கின்றன என நிதி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது. நாட்டின் பிரதான அபிவிருத்தி சவால்களுக்கு திட்டமிட்ட அணுகுமுறையை மேலும் தீர்வுகளை வழங்குவதற்காக வர்த்தக முதலீடு மற்றும் கைத்தொழில் வளர்ச்சி திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இத்திட்டம் 2 உப திட்டங்களை கொண்டுள்ளதாகவும் நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இலங்கைக்கும் வியட்நாமுக்கும் இடையில் நேரடி விமான சேவைகளை வழங்கும் குறைந்த கட்டண விமான நிறுவனமான வியட்ஜெட் தனது சேவையை ஆரம்பிக்கும் வகையில் அதன் முதல் விமானம் இலங்கையை வந்தடைந்துள்ளது. இந்த வருகையின் மற்றொரு சிறப்பம்சம் என்னவெனில் இதன் தலைமை விமானி மற்றும் உதவி விமானி ஆகிய இருவரும் இலங்கையர்கள் ஆவர். பானதுரையைச் சேர்ந்த திவாங்க சில்வா மற்றும் மொரட்டுவையைச் சேர்ந்த ரந்தீர் பெரேரா ஆகியோரே இவ்வாறு விமானத்தை இயக்கி வந்தோராவர். வியட்ஜெட் விமான சேவையின் VJ1875 என்ற இலக்கமுடைய முதலாவது கன்னி விமானம் நேற்றிரவு 9:33 மணிக்கு 169 பயணிகளுடன் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது. பின்னர் அந்த விமானம் 171 பயணிகளுடன் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலிருந்து மீண்டும் வியட்நாமின் ஓசிமின் விமான நிலையத்தை நோக்கி புறப்பட்டு சென்றுள்ளது. இந்த விமான சேவை செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் சனி ஆகிய கிழமைகளில் வாரத்திற்கு 3 நாட்கள் வியட்நாமின் ஓசிமின் நகர விமான நிலையத்திற்கும் இலங்கையின் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கும் இடையே இயக்கப்பட உள்ளது. இவ்விமானத்திற்கு கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் நீர்த்தாரை வழங்கி வரவேற்பளிக்கப்பட்டது. இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட டிஜிட்டல் கையொப்பம் மற்றும் காகிதமற்ற சுங்க ஆவண செயலாக்க முறைமை தொடர்பாக இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் வர்த்தக சமூகத்தை தெளிவுபடுத்தும் நிகழ்ச்சி திட்டம் நேற்று முற்பகல் இலங்கை வர்த்தக சம்மேளன கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது. சுங்க நடவடிக்கைகளை காகிதமற்ற முறைமையாகும் வேலை திட்டத்தை விரைவுபடுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் திட்டத்திற்கு இணையாக இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனம் இந்நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தது. காகிதமற்ற சுங்க ஆவண செயலாக்க முறைமை திட்டத்தின் மூலம் வர்த்தகத்துறைக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து இங்கு விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது. அரசாங்கத்தின் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் கொள்கை மற்றும் வருமான நிர்வாகம் மறுசீரமைப்பு மற்றும் நவீனமயப்படுத்தல் பிரிவின் வரிபாகம் குறித்து சிறப்புரை நிகழ்த்திய வருமான நிர்வாக மறுசீரமைப்பு மற்றும் நவீனமயப்படுத்தல் பிரிவின் தலைவரும் ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட மேலதிக செயலாளருமான சீவலி அருகொட எதிர்வரும் அக்டோபர் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள இத்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பதற்கு இலங்கை சுங்கத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு வழங்கும் பங்களிப்பை பாராட்டுவதாகவும் தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து லங்கா பே நிறுவனத்தினதும் இலங்கை சுங்கத்தினதும் அதிகாரிகள் இணைந்து நடத்திய தொழில்நுட்ப அமர்வு ஒன்றும் இங்கு இடம்பெற்றதுடன் அதில் டிஜிட்டல் கையொப்பம் என்றால் என்ன, அதனை பெற்றுக்கொள்வதற்கான சரியான முறை மற்றும் சுங்க ஆவணங்களை சரிபார்க்கும் போது அதனை நடைமுறையில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது தொடர்பாகவும் கலந்து கொண்டவர்கள் விரிவாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டனர். சுங்க பணிப்பாளர்களான ருவான் திசேரா, சிசிரகுமார, வருமான நிர்வாக மறுசீரமைப்பு மற்றும் நவீனமயப்படுத்தல் பிரிவின் பணிப்பாளர்களான WSC திலக்சிரி, MA பிரேமலால் ஆகியோருடன் இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மற்றும் பொதுச் செயலாளர் ஷிரான் பெர்னாண்டோ, இலங்கை சுங்கத்தின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள், தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு அதிகாரிகள், லங்கா பே நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் உட்பட இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் வர்த்தக சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பலர் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். இலங்கையின் அரச துறையில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளையும் நிறுவன நேர்மையை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் ISO 37001 லஞ்ச எதிர்ப்பு முகாமைத்துவ கட்டமைப்பு பற்றிய இருநாள் செயலமர்வு ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி நந்திக சனத் குமாரநாயக்கவின் தலைமையில் நேற்று முற்பகல் இலங்கை மன்ற கல்லூரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லஞ்ச எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள், நிறுவன நேர்மை மற்றும் அதற்காக பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த செயலமர்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலமர்வின் ஆரம்ப உரையை ஜனாதிபதியின் மேலதிக செயலாளர் சந்திமா விக்ரமசிங்க மேற்கொண்டதோடு ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி நந்திக சனத் குமாரநாயக்க பிரதான உரையாற்றினார். சர்வதேச வளவாளர் மற்றும் நிபுணர் பிரவீன்குமார் பஸ்ரிச்சா, ஐக்கிய நாடுகள் தொழிற்துறை அபிவிருத்தி அமைப்பின் தேசிய தர நிபுணர் சுமதி S. ராஜலிங்கம் ஆகியோர் விசேட உரையாற்றினர்.
லஞ்ச எதிர்ப்பு முகாமைத்துவ கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் ஊழல் அபாயங்களை தடுத்தல், உள்நாட்டு கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகளை மேம்படுத்தல், நேர்மையான நிர்வாகம் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் நேர்மை சார்ந்த கலாச்சாரத்தை நிறுவுதல் என்பன குறித்து இந்த திட்டத்தின் ஊடாக விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டது. பண்டாரகம போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட வெந்தேசிவத்த மஸ்வில பகுதியில் ஐஸ் எனப்படும் மெதடம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளுடன் சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நேற்று ஒரண போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையின் தலைமையகத்தில் உள்ள விசேட நடவடிக்கை பிரிவின் அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றி வளைப்பின் போதே குறித்த கைது இடம்பெற்றுள்ளது. சந்தேக நபரிடமிருந்து 18 கிலோ 672 கிராம் ஐஸ் போதைப் பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதுடன் அவை போலீஸ் போதைப் பொருள் தடுப்பு பணியகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. கைப்பற்றப்பட்ட போதைப் பொருளின் பெறுமதி சுமார் 12 கோடி ரூபாய் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் பண்டார்கம பகுதியைச் சேர்ந்த 22 வயதுடைய இளைஞர் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். முதற்கட்ட விசாரணைகளின் போது பானதுர குடுசலிந்துவின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச்செயல்கள் மற்றும் போதைப்பொருள் வலையமைப்புடன் தொடர்புடையவரும் தற்போது துபாயில் தலைமறைவாகியுள்ளதாக கூறப்படும் துபாய் ரவிஷ்க என்பவரின் இலங்கைக்கான பிரதான செயற்பாட்டாளர்களில் ஒருவராகவும் சந்தேக நபர் செயற்பட்டுள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை போலீஸ் போதைப்பொருள் தடுப்பு பணியகம் முன்னெடுத்து வருகிறது. சமூக வலைத்தளங்களூடாக காணொளி மற்றும் செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தி உறுதிப்படுத்தப்படாத பொய் தகவலை வெளியிட்ட நபர் ஒருவர் பயங்கரவாத தடுப்பு மற்றும் புலனாய்வு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நேற்று இந்த சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. சமூக வலைத்தளம் வாயிலாக காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டு செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தி அக்கராயன்குளம் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பளை பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் LTTE பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட்டு வருவதாக உறுதிப்படுத்தப்படாத பொய் தகவலை பரப்பியமை தொடர்பிலேயே இவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் பெல்லன்வில பொர்லஸ்கமோ பகுதியைச் சேர்ந்த 46 வயதுடையவராவார். சந்தேக நபர் இன்று கொழும்பு முதன்மை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளதுடன் இலங்கை தண்டனை சட்டம் மற்றும் போலீஸ் கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் அவருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது. தொழில் அமைச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற ஏனைய நிறுவனங்கள் அந்த சேவையை வழங்குவதால் இந்த நிதியத்தினுடைய அவசியம், இந்த நிதியத்தினுடைய சேவையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் தொடர்ச்சியாக தொழிலாளர் மக்களுக்கு வழங்குகின்ற சேவைகளை தொழில் அமைச்சு தொடர்ச்சியாக வழங்கும் என்று நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, பாரதியார் பராசக்தியை பார்த்து இவ்வாறு ஒரு கவிதையை பாடுகிறார். காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி, காணி நிலம் வேண்டும், அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மடங்கள் துய்ய நிறத்தினிடையே மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் என்று பாரதி அன்று பாடினார். 202 வருடங்கள் வரலாற்றை கொண்ட மலையக மக்கள் காலம் காலமாக தங்களுக்கான காணி உரிமை, வீடு, கல்வி, சுகாதாரம், பல்வேறுபட்ட தேவைகளுக்காக அவர்கள் தொடர்ச்சியாக குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள். 2023ஆம் ஆண்டு மதுரை மாவட்டத்திலே கபர்கலை பிரதேசத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மண் சரிவு அனர்த்தம் ஏற்பட்டது. அந்த மண் சரிவினால் பாதிக்கப்பட்ட மலையக மக்கள் தொடர்ச்சியாக பாலடைந்த தொழிற்சாலையிலே 50 குடும்பங்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவர்களுக்கான வீட்டுரிமையை அக்காலத்திலே அரசாங்கத்திடம் பல கோரிக்கைகளை விடுத்தார்கள், பல போராட்டங்களை நடத்தினார்கள். எனினும் அவருடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு இந்த மக்களுக்கான வீடுகளை கட்டி கொடுப்பதற்கு எமது அரசாங்கம் முன்வந்திருந்தது. அதன் அடிப்படையிலே கடந்த காலத்தில் அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மலையக மக்களுக்கு 397 வீடுகள் கட்டுவதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் நிதியை ஒதுக்கியிருந்தது. அதன் ஒரு அங்கமாகவே கபரகல மக்களுக்காக 50 வீடுகளை நாங்கள் கட்டி முடித்திருக்கிறோம். எனவே இந்த வீடானது சர்வசாதாரணமான ஒரு வீடு கிடையாது. கடந்த காலத்தில் கட்டியது போல வீடுகள் அல்ல. இது அந்த மக்களுடைய நம்பிக்கை, அந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. எனவே எமது தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் அந்த மக்களுக்கு வீடுகளை கட்டி கொடுத்திருக்கிறது. மிக விரைவிலே எதிர்வரும் 28ஆம் தேதி
எங்களுடைய ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் தலைமையிலே அந்த வீடுகள் அந்த மக்களுக்கு கையளிக்கப்பட இருக்கின்றன. எனவே இந்த வீட்டிற்காக மொத்தமாக நாங்கள் செலவிட்டிருப்பது, அதாவது வீடு கட்டுவதற்கு 28 லட்சம் ரூபாயும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காக 4 லட்சம் ரூபாகவும் நாங்கள் ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறோம். எனவே கடந்த காலங்களிலே ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு வீடுகளை கட்டுவதற்காக ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு அதை வழங்குகின்ற பொழுது அவர்கள் தரமான கட்டுமானத்தின் மூலமாக அந்த வீடுகளை கட்டியிருந்தார்கள். மலையக மக்களுக்கு கட்டப்பட்ட வீடுகள் கட்டப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு கையளிக்கின்ற பொழுது அந்த தரை வெடித்திருக்கும், கூரை பறந்திருக்கும், அங்கு மின்சாரம் இல்லை, நீர் வசதி இல்லை, வீதிகள் இல்லை. ஆனால் கபரக்கலையில் கட்டப்பட்டிருக்கும் வீடானது ஒரு மாளிகை போன்றது. எனவே நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற மலையக பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறோம். வாருங்கள், எதிர்வரும் 28ஆம் தேதி கபரக்கலைக்கு வந்து தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் மலையக மக்களுக்கு கட்டி கொடுக்கும் வீட்டை வந்து பார்வையிடுகின்ற அழைப்பினை இந்த பாராளுமன்ற உரையினூடாக அவர்களுக்கு திறந்த அழைப்பை விடுகிறேன். அது மாத்திரம் அல்லாது, அந்த வீட்டு திட்டத்திலே நேர்த்தியான பாதைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன, முறையான வடிகால் அதே போல காணி உரித்து, உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த காலத்திலே மலையக மக்களுக்கு கட்டி கொடுக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு காணி உறுத்தி வழங்கப்படவில்லை. முதல் முறையாக மலையக மக்களுக்கு காணி உரித்தை நாங்கள் வழங்குகின்றோம். அது மாத்திரம் அல்லாது, இந்த நாட்டிற்கு முகவரியை கொடுத்தது தோட்ட தொழிலாளர்கள். இன்று உலகத்திலே சிலோன் டீ என்றால் இன்று இலங்கை என்று தெரியும். அந்த சிலோன் டீ நாமத்தை உலகிற்கு வழங்கியவர்கள் தோட்ட தொழிலாளர்கள். ஆனால் அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு முகவரி இருக்கவில்லை. முதல் முறையாக இந்த கபரக்கலை வீட்டு திட்டத்தின் மூலமாக அந்த மக்களுக்கு நாங்கள் முகவரியை வழங்குகின்றோம். அது மாத்திரமல்ல, தனியான பாதுகாப்பு மதில், சூரிய சக்தியில் இயங்கும் மின்விளக்கு, தனியான முகவரி, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கென தனித்தனி தபால் பெட்டி, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நீர் தாங்கிகள், அதே போல பூர்த்தி செய்யப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள். அது மாத்திரமல்ல, எமது அரசாங்கத்திலே மலையக மக்களுடைய முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பது இன்னொன்றுதான் கல்வி. கடந்த 3 சுற்று பேச்சுவார்த்தைகளை எங்களுடைய பிரதமரும் கல்வி அமைச்சருடன் நாங்கள் பாராளுமன்ற கட்டிட தொகுதியிலே மலையக மக்களுடைய கல்வி பிரச்சனைகள் தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம். அதில் விசேடமாகத்தான் காணி உரிமை, மலையக மக்களுக்கு எவ்வாறு வீடு கட்டுவதற்கு காணி இருக்கவில்லையோ அதே போலத்தான் மலையக பாடசாலைகள் இருக்கின்றன, அந்த பாடசாலைகளுக்கும் காணி உரிமை கிடையாது. எனவே மலையக பாடசாலைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 2 ஏக்கர் காணிகளை வழங்குவது தொடர்பாகவும், அதிகபட்சம் எவ்வளவாக இருக்கலாம் அது தொடர்பாக நாங்கள் ஆராய்ந்து வருகிறோம். அதே போல ஆசிரியர் பற்றாக்குறையா இருக்கலாம், வள பற்றாக்குறையா இருக்கலாம், எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுகளை பெற்றுக் கொடுவதற்காக நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை அதே போன்று කරගෙන පත් කිරීම තමයි රජයේ ස්ථාවරය වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න අංක 2 ජනතාවගේ ඉල්ලීම් වලදී සියලු ජනවර්ග වලට සාධාරණව හා සමානාත්මතාවයකින් සැලකීම කොමිසම් සභාවේ ස්ථාවරයයි. මෙම ස්වාධීන කොමිසම් සභාව විසින් එක් කොට්ටාසවල සීමා නිර්ණය කිරීමේදී එම කොට්ටාසේ භූගෝලීය පිහිටීම මෙන්ම සමාජ ආර්ථික තොරතුරුද පදනම් කරගන්නා බැවින් කිසිදු ජනවර්ගයකට වෙනස් කොට සැලකීමක් නොවන ලෙස කටයුතු කරනු ලැබේ. ප්‍රශ්න අංක 3 අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රතිපාදන අනුව අදාළ තනතුරු වලට පත් කිරීමට සලකා බලනු ලබන සුදුසුකම් සපුරා ඇති තැනැත්තන් අදාළ තනතුරු වලට පත් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களே, குறிப்பாக கடந்த காலங்களிலும் எல்லா எல்லை நிர்ணய ஆணைக்குழுக்களின் போதும் ஒரு முஸ்லிம் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் குறிப்பாக வடகிழக்கு பிரதேசங்களிலே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ஆகவே அந்த சமூகத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அறிவுள்ள, நீங்கள் சொல்லுகின்ற ஆற்றல் உள்ள த ப்ரொஃபஷனல் அப்படியானவர்கள் முஸ்லிம் சமூகத்திலும் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவ்வாறான ஒருவரை நியமிக்கப்படுகின்ற போது அந்த குழுவிலே அந்த குழு சகல சமூகங்களுடைய கோரிக்கைகளையும்
நியாயமான விடயங்களை ஏற்று செயற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதுதான் உண்மையான ஒரு இயற்கையாகும். ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே தான் நான் உங்களிடத்தில் இந்த வேண்டுகோளை விடுப்பது. நீங்கள் ஒரு ஜனநாயகத்தை, ஒரு சகல இனங்களும் சமம் என்று மதிக்கின்ற இந்த அரசு ஒரு முஸ்லிம் பிரதிநிதித்துவத்தை அந்த குழுவிலே போடாமல் இருப்பது மிக கவலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிற முஸ்லிம் சமுதாயத்தில். ஆகவே நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அந்த தகுதி தராதமுள்ள ஒருவரை முஸ்லிவரை அந்த குழுவிலே நியமிக்க முடியுமா? ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය. ගරු කතානායකතුමනි, සීමා නිර්ණය පිළිබඳ කොමිසන් සභාවේදී අපි සලකන ලැබපු කාරණා තමා සුදුසුකම්. එතකොට යම් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. සමුක පරීක්ෂණයක් තුලින් ලකුණු දෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ලකුණු අනුව තමා පත්කිරීම සිදු කරන්නේ. මොකද මේක ඉතාමත්ම තාක්ෂණික කාරණාවක්. එතකොට ඉදිරිපත් වෙලා තිබ්බ අයගේ ලකුණු අනුව ඉහළම ලකුණු ලබාගත් පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් තමයි පත් කරේ. එතකොට ගරු කතානායකතුමනි, මෙතෙන්දී අපි විශ්වාස කරේ ඒ අත්දැකීම් සහ ඒ බහුල අත්දැකීම් සහිත 3 දෙනෙක් පත් කරේ. ඒ අත්දැකීම් සහ තාක්ෂණික දැනුම තුල ඔවුන්ට හැකියාව තියෙනවා සියලුම ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් වල අවශ්‍යතා අදහස් සහ ඒ නිශ්චිත ප්‍රදේශවල තියෙන සංවේදී කාරණා සලකා බලා තීරණ ගැනීමේ හැකියාව තියෙන බව ඒ විශ්වාසය මත තමා ව්‍යවස්ථා සභාව මේ 3 දෙනා පත් කරේ, යෝජනා කරේ. ජනකරු ජනාධිපතිතුමාට රෙකමන්ඩ් කරේ ඒ පදනම මත. ඉතින් මම නැවත වතාවක් කියන්නේ මේ කොමිෂන් සභාවේ අපි ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් තෝරා පත් කරනකොට සලකා ලැබපු කාරණාව තමයි මෙරිට් බේස්. මේක මෙරිට් බේස් රෙකමන්ඩේෂන් එකක්. එතෙන්දී අපි අවස්ථා ගණනාවක කතා කරනවා සියලුම ප්‍රදේශ, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, මේවා ජනවාර්ගික නියෝජිතය, මේවා සියලු දෙයක් කන්සිඩර් කරනවා ගරු කතානායකතුමනි. හැබැයි අපේ මූලික අවශ්‍යතාව සහ මූලික ක්‍රයිටීරියා එක වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තාක්ෂණික කොමිසන් සභාවලදී මෙරිට් කියන එක අපි සලකා බලනවා. එතකොට ඒ අනුව තමයි මේ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් අපි මෙතනදි කරේ. අපි හිතනවා ඉතාමත්ම බහුල අත්දැකීම් තියෙන 3 දෙනෙක්, ඒගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය මන්ත්‍රීතුමා මතු කරපු මේ සියලුම සමාජ ආර්ථික ජනවාර්ගික කාරණා සලකා බලා තීරණ ගනී කියන විශ්වාසය අපි තුල තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. பிரதேச சபாநாயகர் அவர்களே, சபாநாயகர் கதிரையில் இருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, இன்றைய தினம் முக்கியமாக நாங்கள் கதைக்க வேண்டிய விடயம், இந்த எங்களுடைய சிறப்பு பிரேரணையை தவிர்த்து முக்கியமாக கதைக்க வேண்டிய விடயம், இந்த கிழக்கு மாகாணத்திலே இருக்கின்ற முஸ்லிம் மக்களுடைய அடிப்படை உரிமை தொடர்பான ஒரு சில விடயங்கள். இதிலே நான் ஏற்கனவே பல தடவைகள் பல இடங்களிலே தொடர்பாக கதைத்திருக்கிறேன். ஆனால் அண்மைய தினத்தில் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆதம் பாபா அவர்கள் ஒரு வீடியோ ஒன்றை பார்த்தேன். இன்றையோட எல்லா பிரச்சனையும் முடிந்துவிட்டது, ஆகவே இதை ஒரு அரசியல் ஆக்காதீர்கள். மிகவும் சந்தோஷப்பட்ட நான் ஒருத்தர். இரண்டாவதா பார்த்தால் ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு சில பேரோட எங்களுடைய இளங்குமரனோட எங்களுடைய சுகாதார அமைச்சர் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங், இதோட எல்லாம் முடிந்து விட்டேன் நினைச்சேன். எல்லாம் முடிந்து விட்டேன். ஆனால் சரியான கவலை என்னென்றால் இன்றைய வரைக்கும் அந்த 9 தாதிய உதவி உத்தியோகத்தர் 9 பேரும் இடமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஒரு மருத்துவனாக 10 வருடங்கள் இந்த இலங்கையினுடைய மருத்துவ சாலைகள்ல, மருத்துவ விடுதிகள்ல, வைத்தியசாலைகள்ல நான் வேலை இருக்கிறேன். ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா 2 வருடம் வேலை இருக்கிறேன். 2006ஆம் ஆண்டுல இருந்து இந்த மருத்துவத்துறையில பேராதனை டென்டல் ஃபேக்கல்டில இருந்து மருத்துவத்துறையில இருந்திருக்கிறேன். நாவே ஒரு இனத்துக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வசனம், ஒரு இனத்தினுடைய இடத்துக்கு எதிராக நடக்கின்ற அடக்குமுறைகளை எந்த இனம் அடக்குகிறதோ அந்த இனத்திலிருந்து ஒருவன் கதைக்காவிட்டால் அந்த அடக்குமுறைகள், இனவாதங்கள் ஒரு நாளுமே இந்த நாட்டில் அழியாது. அந்த வகையில் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்னுடைய சகோதரங்களுக்கு நான் இந்த என்னுடைய கடைசி கிழமைகளிலே இந்த 4-5 நிமிடங்களை செலவழிப்பதை விட்டு என்னுடைய மக்கள் சார்பாக சந்தோஷப்படுகிறேன். நான் ஆரம்பம் தொடக்கம் சொன்ன வடக்கு கல்முனை வைத்தியசாலையில் வேலைகின்ற வைத்தியர் சுகுணன் அவர்கள் மிக மோசமான இனவாதி, திட்டமிட்ட ரேல முதல் கருணாவோட, அதுக்கு பிறகு ரணிலோட, இப்போது அவர்கள் செய்கின்ற இந்த அரசியல், இந்த அரசாங்கம் ஒரு முதுகெலும்பில்லாத அரசாங்கம். அன்றைய நான் பார்த்தேன், எல்லை நிர்ணயம் செய்கின்ற அந்த அவர்களுடைய அந்த குழுவில் ஒரு முஸ்லீம் இல்லை. அதே நேரத்தில் பிறகு பார்த்தால் இவர்களுடைய அமைச்சரவையில் ஒரு முஸ்லீம் இல்லை.
ஏதோ கடவுள் முன்னேத்தால இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த பிரதி சபாநாயகர் கதிரையில வந்து ஒரு முஸ்லீம் மறுத்தி விட்டுருக்காங்க. என்னைக்கு அந்த ஆளை தூக்குறாங்க வரியாக அந்த ஆளோட எதிர்க்கட்சி நல்ல என்னோட சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னுடைய இனத்துக்கு எந்த ஒரு முஸ்லீம் நபராவது ஒரு காலத்தில் உதவி செய்திருந்தால் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கடைசி கிழமைகள்ல அந்த நன்றி கடனை செஞ்சோட்டு கடனை செய்து கொண்டு போவதற்கு தான் அந்த சில நிமிடங்களை பாவிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். நினைக்கிறேன் 1995ஆம் ஆண்டு MHA மாஸ்டர் அவர்கள் தமிழ் மக்கள் பொட்டுகள் அணிந்து ரூபகாயில செய்தி வாசிக்கலாம் சட்டங்களை சந்திரிகாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்த போது அந்த மனிதர் தன்னுடைய இனத்தினுடைய வழிகளை விட்டு தமிழ் மக்களுக்காக போராடியது அந்த நன்றி கடன் மட்டும்தான் இன்றைக்கு என்னுடைய இந்த என்னுடைய பேச்சுக்கு முக்கியமான காரணம். அன்று அவர் சொன்ன அந்த ஆங்கில வார்த்தைகளை மறுபடியும் வாசிக்கிறேன். I wish to quote something from the Holy Quran. People destiny will not be changed unless the people change their destiny. சகோதர முஸ்லிம் மக்கள்கிட்ட நான் கேட்க விரும்புகிறது, என்னுடைய இனத்திலிருந்து உங்களுடைய இனத்துக்கு கல்லறியப்படுமாக இருந்தால் அந்த கற்களை எங்களுடைய இதயம் தாங்கிக் கொள்ளும். இதே நேரத்தில் நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் இல்லாத காலத்தில் எங்களுடைய இனம் நோக்கி உங்களுடைய முஸ்லிம் அடிப்படைவாதிகள் யாராவது எந்த இனவாத கருத்துக்களை தெரிவித்தால் அன்றைக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் உங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை இந்த பாராளுமன்றத்திலே கதைப்பார். நான் இருக்க போவதில்லை, இந்த பாராளுமன்றத்திலே நான் இருக்க போவதில்லை. ஆனால் அன்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் வடக்கு மாகாண சபை வருமாக இருந்தால் இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் பொம்மை வழி காக்கை தீவு பிரதேசங்கள் தான் வடக்கு மாநிலத்தில் அதிமோசமாக சுகாதாரத்துறை சீரழிந்த ஒரு பிரதேசமாக இன்று வரைக்கும் இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் முஸ்லிம் மக்களை யாழ்ப்பாணத்தில் மீள குடியமர்த்துகிறோம் என்ற பெயர்வையில் அந்த இடத்துல போய் பாருங்க, பொம்மை வழியை போய் பாருங்க காக்கதீவை. நான் இன்றைக்கு வடக்கு மாநில சபை எடுக்கணும், ஒரு தமிழ் நான் சொல்றேன், இன்றைக்கு வடக்கு மாநில சபை எடுக்கணும். முதலாக அபிவிருத்தி செய்வது பொம்மை வழி காக்கதீவு பகுதிகளில் மக்கள் வாழுகிற இடம். அடுத்த மலையாண்டவன சரதகடி கொண்டு போய் நிற்பாங்க. ஏனென்றால் உதவித்தொகை கொடுக்கிறோம், டேஸ்போராட்ட காசு வேண்டி முஸ்லிம் மக்களை கொடுக்கிறோம். அது இல்ல, ஒரு இனம் பாதிக்கப்படுகின்ற போது அந்த எந்த இனம் பாதிக்கப்படுகிறதோ அந்த இனத்திலிருந்து கதைப்பதுதான் ஒரு முழுவதும் உள்ள ஒரு மனிதனுடைய வேலை. இதை நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த விடயம் வந்து சேகுவேர் அவர்களால் எழுதப்பட்டது. தவறை தவறு என்று சொல்லாவிட்டால் நீங்கள் தான் அடிமைத்தனத்தின் மிக கீழ்த்தரமான நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி சேகுவேரா சொல்லி போட்டு போயிருக்கிறார். ஆகவே இந்த விடயத்தில் வந்து நாளை சிறப்பு பேரணை ஒன்று கூட நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்த பாராளுமன்றத்தில். தமிழ் மக்கள் சார்பாக என்னுடைய நகவும் சதையுமாக கிழக்கு மாவட்டத்தில் ஒரு வெங்காயம், எனக்கு அந்த பேர் தெரியல, ஒரு வெங்காயம் உண்டு ஈரோஸ்ல இருந்து. அது வந்து கிழக்கு மக்கள் 40 வருஷமா அரசியல் செய்யறாங்க. சுபாஷ் எனக்கு விளங்கல் என்னென்றால் இந்த வரைக்கும் சொல்லுறேன், கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் விடுதலை புலிகளால் கொலைகள் நடந்த என்றால் இந்த ஈரோஸ் மாதிரியான இந்த கட்டமைப்புகள் தான் முஸ்லிம் மக்களை வெட்டி கொண்டது. அது ஒட்டுமொத்தமாக எங்களுடைய தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் கையில் போய் விழுந்தது. அதே நேரத்தில் முஸ்லிம் மக்கள் ஒரு சில பேர் செய்த இந்த கொலைகள் தான், ஒரு சில பேர் செய்த இந்த இதுதான் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம்களையும் தமிழ் மக்களையும் இந்த வரைக்கும் பிரிச்சு வைத்திருக்கிறது. அடிபட்டு விடாமடா அடிபட போறோம். எனக்கு விளங்கல. காதல் மஸ்தான் நாங்காடன் அண்ணன் எத்தனை நாள் அடிபட போறோம், இந்த பிரச்சனைகளுக்காக எத்தனை நாளைக்கு அடிபட போறோம். இன்றைக்கு நாங்க நிப்பாட்டுறோமோ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோடீஸ்வரன் கதைக்கிறார். அந்த விடயத்துல வந்து எங்களுடைய சுகாதார அமைச்சருக்கு சொல்லி ஒரு 9 உதவியாளர்களை இடமாற்றுவது அல்ல எங்களுடைய தீர்வு. அந்த நான் நாளைக்கு சிறப்பு பேரணை போட்டிருக்கிறேன். அவர்களுக்கு கட்டாயம் வந்து போலீஸ்ல இணைவதற்குரிய யூனிஃபார்ம், அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு கூட கழுபோட வைத்தியசாலையில போனால் என்னோட இன்டர்ன் செய்த பிள்ளைகள் 3 பேர் 2 பேர் வந்து முஸ்லிம் பிள்ளைகள். என்னோட இன்டர்ன் செய்த பிள்ளைகள் இன்றைக்கு அவளை கன்சல்டன்ட், அவளோட சேர்ந்து நான் இன்றைக்கு இன்டர்ன் செய்தேன். அவளை ஸ்கார்ஃப் போட்டிருப்பாள, அவளுடைய தங்கச்சி மாதிரி. ஆனால் இன்றைக்கு எனக்கு விளங்கல, இந்த சமூகத்துல அரசாங்கத்துல இருக்கிற இவங்க பேசாதீங்கடா காலையா இருக்கு. முஸ்லிம் இனத்திட்ட வந்து ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முஸ்லிம்கள், இவங்க முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேச பாவண்டா, அவங்களுக்கு வாயும் இல்ல, வேற இடத்துல இருக்கிறதும் இல்ல, எல்லாத்தையும் அடக்கி வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்களால கதைக்கலாது. அவர்களுடைய நிலைமை அவங்க எங்களுடைய கேண்டீன்ல வந்து கதைக்கதான் எங்களுக்கு விளங்கும். அவங்க சொல்லித்தான் நாங்கள் இதுல கதைக்கிறோம். ஆகவே கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே அது தொடர்பாக அரசாங்கம் முக்கியமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேக சிங்கள விவகாரமாக சமாதான மேக மகை அந்திம இன்றைக்கு திருத்தப்படுகின்ற பிரதான இந்த திருத்தத்துக்குள்ள அதுவும் உள்வாங்கப்படுது. அதன் மூலம் பாரிய வேலைகள் எமது பகுதிக்கு நடந்தது என்பதை நீங்கள் கூறிக்கொள்வதோட அதில் பிழைகள் மோசடிகள் நடந்திருக்கும். நான் தொடர்ச்சியாக கூறுறது அதுகள பல மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்காக தான் இந்த அரசை மக்கள் இவ்வளவு பெரும்பான்மையான பலத்துடன் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவ்வாறு இருந்தாலும் எங்கள் ஒரு பாரிய பிரச்சனை எமது மாவட்டத்தில், அதாவது திருக்கேதீஸ்வரம் கோவில் இந்து மக்களின் வரலாற்று மிக்க ஒரு புனித தலமாகும். ஆனால் அதில் அண்மையில் போய் யாருக்கும் தெரியாமல் கள்ளத்தனம்னு தான் சொல்லணும், தொல்பொருள் திணைக்களம் போய் கல்லுகளையும் போட்டு அடையாளப்படுத்தி இதில் ஒன்றும் செய்யலாம், இந்த அபிவிருத்தியும் செய்ய இயலாதுன்னு கூறினால்
இதை போய் அங்கே உள்ள மக்கள் என்ன செய்கிறது, தோல்பொருள் திணைக்களம் நுழைந்தால் எதுவும் செய்யலாம், அதுக்குள்ளே போனால் பாரிய அவங்களுக்குரிய சட்ட பிரச்சனைகள், நீதிமன்றம், இப்படி பல பிரச்சனைகள் உள்வாங்கணும். ஆனால் எந்த விதமான அப்போ அதில் என்னென்றால் தொல்பொருள்ங்கிறது இலங்கையில் ஒரு சமூகத்துக்குரியது மட்டுமே இல்லை, மற்ற சமூகம் இருக்கிற கலந்து ஆலோசிக்க முடிவெடுக்கலாம். அங்கே மக்கள் சந்தேகப்படுறாங்க அது இயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட, அதாவது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால் அந்த விடயத்தில் கவனத்தில் எடுத்து அது சம்பந்தமான முடிவுகளை முன்னுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வரணும். அதே போல தான் மடு ஆலய விசேட ஆராதனைக்கு பல மக்கள், லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த மாதம் 15 வரைக்கும் அங்கே இருப்பார். இப்போ பெரிய ஒரு மத அமைப்பு அங்கே மத சடங்குகள் நடந்துச்சு. ஆனால் அங்கே உள்ள மக்கள் சுற்றி வர ஃபாரஸ்ட் காணிகள் அடையாளப்படுத்தி அந்த மக்களுக்கு அங்கே வெளியிலேருந்து வர்ற மக்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. அந்த மக்கள் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு போனாலும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிற அளவுக்கு ஃபாரஸ்ட் செயற்பாடுகள் இருக்குது. அதால் அது சம்பந்தமாகவும் எதிர்காலங்கள் அவ்வாறு மக்கள் சிரமப்படாத மாதிரி உங்களுடைய செயல் திட்டங்களை இருக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்வதோட தலவாக்கல ஊடாக பயணித்த 28 வாகனங்கள் தற்காலிகமாக போக்குவரத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக நுவரெலிய மாவட்ட பிரதான மோட்டார் வாகன பரிசோதகர் சாலிய பண்டார தெரிவித்துள்ளார். நுவரெலிய போலீஸ் பிரிவின் போக்குவரத்து பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன பரிசோதகர் இந்திக கருணாரத்ன ஆகியோருடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோதனையின் போது 40 வாகனங்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்போது பல்வேறு குறைபாடுகளுடன் போக்குவரத்துக்கு பொருத்தமற்ற நிலையில் காணப்பட்ட 28 வாகனங்களின் வருமான அனுமதி பத்திரங்கள் அதிகாரிகளின் பொறுப்பில் பெறப்பட்டு அவை தற்காலிகமாக போக்குவரத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. விபத்துக்களை குறைக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த சோதனையில் 4 தனியார் பஸ்கள் மற்றும் 15 முச்சக்கர வண்டிகள் உள்ளிட்ட 28 வாகனங்கள் போக்குவரத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. கண்டறியப்பட்ட குறைபாடுகளை சரி செய்த பின்னர் மீண்டும் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் வரை குறித்த வாகனங்களை இயக்குவதற்கு தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற வாகன பரிசோதனைகள் நுவரெலிய மாவட்டம் முழுவதும் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் என மோட்டார் வாகன பரிசோதகர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். நல்லூர் ஸ்ரீ கந்தசுவாமி தேவஸ்தானத்தின் 2026 ஆண்டு மகோற்சவத்தின் 2ஆம் நாள் மாலை உற்சவம் நேற்று மாலை இடம்பெற்றது. வெளிநாட்டு செய்திகள். தமிழக சட்டசபையில் இன்று நீர்வளம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுலா ஆகிய துறைகளின் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடந்தது. விவாதத்தில் தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் உரையாற்றினார்.
உற்பத்தியாளர்களின் உழைப்பையும் தீவனம் மற்றும் வேலையாட்களின் கூலி பேரவை விதி 110 கீழ் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அனுமதி கோரியுள்ளார்கள். அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, உலகில் தான் உற்பத்தி செய்யும் பாலை தனது சந்ததிகளுக்கு மட்டுமின்றி மனிதர்கள் உள்ளிட்ட பிற ஜீவராசிகளுக்கும் வழங்கி உயிரை காக்கும் பசுவை தெய்வமாக போற்றி வளர்த்து வருவது நமது பாரம்பரியத்தின் சிறப்பு. இன்றைய அறிவியல் உலகில் 1 லிட்டர் பாலை உற்பத்தி செய்வதற்காக பசுவின் உடலில் சுமார் 500 லிட்டர் ரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படுவதாக கூறப்படும் போது பசுவின் உழைப்பை எண்ணி வியக்க தோன்றுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 8800 பால் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள 3,16,000 பால் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து தினசரி 34 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு ஆவின் நிறுவனத்தின் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு 31 லட்சம் லிட்டர் பால் நுகர்வோருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்போது 4.3% கொழுப்புச்சத்து மற்றும் 8.2% இதர சத்துகள் அடங்கிய 1 லிட்டர் பாலுக்கு கொள்முதல் விலையாக 35 ரூபாயும் மாநில ஊக்கத்தொகையாக 1 லிட்டர் பாலுக்கு 3 ரூபாயும் ஆக மொத்தம் 1 லிட்டருக்கு கொள்முதல் விலை 38 ரூபாய் 5/11/2022 முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதிகாலை 3 மணிக்கே எழுந்து மாடுகளை சுத்தம் செய்து பால் உற்பத்தி செய்யும் உற்பத்தியாளர்களின் உழைப்பையும் தீவனம் மற்றும் வேலையாட்களின் கூலி உள்ளிட்ட அதிகரித்து வரும் செலவுகளையும் கடந்த கால அரசு போதிய அளவில் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. உற்பத்தியாளர்களுக்கு கொள்முதல் விலையை உயர்த்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் இருந்துள்ளது. கடந்த காலத்தில் கொள்முதல் விலை உரிய அளவில் உயர்த்தப்படாத நிலையில் நம் அரசு சந்தித்து வரும் அதிகப்படியான நிதி நெருக்கடியிலும் பால் உற்பத்தியாளர்களின் நலனையும் வாழ்வாதாரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு அவர்களின் உன்னதமான உழைப்பிற்கு உரிய மதிப்பை வழங்கும் வகையில் கொள்முதல் விலையை உயர்த்துவது நமது அரசின் கடமையாகும். தொடக்க பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பால் வழங்கும் 3,16,000 மேலான பால் உற்பத்தியாளர்கள் பயனடையும் வகையில் பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டர் ஒன்றுக்கு கூட்டுறவு சங்கம் மூலமாக 1 ரூபாய் உயர்த்தவும், மேலும் அரசு ஊக்கத்தொகை 3 ரூபாயிலிருந்து 5 ரூபாயாக உயர்த்தவும் ஆக மொத்தம் 1 லிட்டர் கொள்முதல் விலை 38 ரூபாயிலிருந்து 41 ரூபாயாக உயர்த்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இந்த கொள்முதல் விலை உயர்வால் கூடுதலாக ஒரு மாதத்திற்கு ரூபாய் 30 கோடியும் ஒரு ஆண்டிற்கு 360 கோடியும் செலவாகும். இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 165 ஓட்டங்களால் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் தனது முதலாவது இன்னிங்ஸில் களமிறங்கிய இந்திய அணி தேவ்தத் படிக்கல்லின் அதிரடி 167 ஓட்டங்கள் மற்றும் KL ராகுலின் 82 ஓட்டங்களின் உதவியுடன் 116.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 462 ஓட்டங்களை குவித்தது. இலங்கை அணி சார்பில் பிரபாத் ஜெயசூரிய 4 விக்கெட்டுகளையும் கேசர நுவந்த 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து தனது முதலாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த இலங்கை அணி சொனால் தினுஷவின் போராட்டமிக்க 100 ஓட்டங்கள் மற்றும் நிரோஷன் டிக்வெல்லவின் 80 ஓட்டங்களின் சிறப்பான பங்களிப்பால் 79.4 ஓவர்களில் 284 ஓட்டங்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இந்திய அணி சார்பில் மானவ் சுதார் 4 விக்கெட்டுகளையும் ரவீந்திர ஜடேஜா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். முதல் இன்னிங்ஸில் 178 ஓட்டங்கள் முன்னிலையுடன் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு ரிஷாப் பாண்ட் அதிரடியாக 66 ஓட்டங்களையும் தேவ்தத் படிக்கல் 44 ஓட்டங்களையும் பெற்று தந்தனர். இலங்கை அணியின் அசித் பெர்னாண்டோ 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த இந்திய அணி 48
8.5 ஓவர்களில் 193 ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன்படி இலங்கை அணிக்கு 372 ஓட்டங்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 372 ஓட்டங்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி போட்டியின் 5வது நாளான இன்று அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 206 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்றது. இலங்கை அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக சொனால் தினூஷ் 84 ஓட்டங்களையும் தனஞ்சயடி சில்வா 59 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொண்டனர். பந்துவீச்சில் இந்திய அணியின் மானவ் சுதார் அதிகபட்சமாக 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 165 ஓட்டங்களால் வெற்றி பெற்றது.